Hi friends, today we are going to see about mensuration formulae. Okay, so what are the shapes? All the shapes comes under here. First shape is cuboid. Cuboid and cube already we have learnt in class 9. C is a, T is a, volume. The three things we are going to see. What is CSA? CSA is a curved surface area, or we call it as lateral surface area. Its unit is always will be square units. Either it will be centimeter square or meter square. Okay, what is the CSA? CSA means four sides. We are calculating only the four sides area. So it will be for cuboid 2 into HL plus B. This is the formula for the CSA of a cuboid. And what is TSA? TSA means we should calculate area for all the sides. All these sides. So if it has a 6 sides, we have to calculate for the 6 sides area. So if in such case, we will get an answer 2 into LB plus BH plus HLs. Write it continuously, LB, BH plus HL, not LH. Okay. So next thing, volume. What is volume? Volume is nothing but area into height. Okay, it's a cuboid is a rectangular shape, so we will be having length and breadth. So L into B into height. Volume is area into height, that is L into B into height. So its unit is cubic units. Usually we call it as cubic units. What is that cubic means? Centimeter cube or meter cube. So this is about the cuboid. And similarly for cube, CS of a cube is 4a square and TSA is 6a square. As we have 6 sides, we should calculate a TSA for 6 sides area. So it is 6a square and the volume for this is a cube. All the sides are equal, so a into a into a. So that is area into h. That is here h is also a. So a square into a, we get a cube, cubic units. So next thing we are going to learn about cylinder. For class 10, cylinder is a new thing, as you are learning very new to this. Okay, what is CSA of a cylinder? இதை வந்து ஷார்ட்டாக தமிழில் எப்படி சொல்லலாம்னா சிஎஸ்ஏ ஆஃப் அ சிலிண்டருக்கு ஃபார்முலாவை 2πRHஐ வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிலிண்டருக்கு 2 பையில் அரிசி வாங்கி வீட்டுக்கு கொண்டு போகிறேன். 2 பையில் அரிசி வாங்கி வீட்டுக்கு கொண்டு போகிறேன். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் 2πRH. ஸோ சிலிண்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஷேப் வரையணும். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா 2πRHஐ 2 பையில் அரிசி வாங்கி வீட்டுக்கு போகிறேன். R represents rice and H represents house or home. So 2πRH. Okay, what is the next one? TSA, total surface area. Total surface area, the last letter add a H. CSAல கடைசி லெட்டரில் ஒரு ஆரை மட்டும் ஆட் பண்ணு, கடைசி லெட்டரோட ஒரு ஆரை ஆட் பண்ணு. ஸோ we will be getting 2πR H plus R. Can you able to see that? So CSA இந்த இருக்குது. CSAவோட ஃபார்முலா 2 பையில் அரிசி வாங்கி வீட்டுக்கு போகிறேன். அதில் அப்படியே TSA சிலிண்டருக்கு எப்படி எழுதணும்னா கடைசி லெட்டர் ஹெச்சுக்கு பக்கத்தில் ப்ளஸ் ஆர் மட்டும் சேர்த்தா போதும். 2πR H plus R. This is the total surface area. And what is its volume? இந்த ரெண்டை மட்டும் எடுத்து அப்படியே ஆருக்கு போட்டுருங்க. That is πR squared H. என்ன சொல்கிறேன்? இந்த ரெண்டை மட்டும் ஆருக்கு போட்டுட்டோம்னா எப்படி வரும்? πR square H. So this is the formula for cylinder. So CSA எப்படி எழுதணும்? 2πRH 2 பையில் அரிசி வாங்கி வீட்டுக்கு போகிறேன். Then last letter add a one more R. So that is 2πRH plus R. What is its volume? Volume is πR square H. This 2 will be goes as a power. So that is πR square H. And next thing you have to learn cone, not the hollow cylinder. Hollow cylinders இதெல்லாம் வந்து hollow shapes எல்லாம் வந்து அதோட representation தான். For example, இந்த இடத்துல small letter R எழுதுறோம்னா you will be adding a capital letter R along with this. Capital letter R இந்த சின்ன letter R ஓட சேர்த்து add பண்ணுவீங்க or subtract பண்ணுவீங்க. That will be the small changes.
that you can learn it easily. Now we are going to see only 5 shapes. The remaining thing you can learn by yourself. ஸோ சிலிண்டர் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா 2 பையில் அரிசி வாங்கி வீட்டுக்கு போகிறேன். த சேம் திங் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா சிலிண்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா கடைசி லெட்டரோட ஒரு ஆரை மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள், ஹெச் ப்ளஸ் ஆர். தென் அந்த இதுலேயே என்ன பண்ணிடுங்க, இந்த ஆர் பவரில் 2 போட்டுருங்க. ஸோ யூல் பி கெட்டிங் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச். Now we are going to see the next thing. Yes, next shape we have to choose a cone. After cylinder we have to choose a shape of cone. Okay, draw the shape of a cone. I'll tell this. This is called as height. From the vertices to through this radius we are connecting. This is called as height of the cone, and this L represents slant height. L slant height ன்னு சொல்லணும். This R represents radius, that we know very well. As the base has a circular shape, so you know well it is a R is a radius, and this is the height, and this is the slant height. Slant height வந்து இப்படி இருக்கும். Slant height formula எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, can you able to see a right angle triangle here? Can you able to see a right angle triangle? Yes, this shape is like a right angle triangle. So we can use a Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem, the hypotenuse side square will be equal to the sum of squares of other two sides. So what we are going to do? So L is equal to square root of, that is L squared is equal to R squared plus H squared, or we can write L is equal to H squared plus R squared. So this is the formula for the slant height. So next thing we are going to learn CSA of a cone. கோனுக்கு வந்து CSA எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ரெண்டாவது ஷேப் படிக்கிறதுனால we are removing the 2 here. 2 pi r L. அங்கே சிலிண்டரில் என்ன படித்தோம், 2 பையில் அரிசி வாங்கி வீட்டுக்கு போன்னு சொன்னோம். Here we have to remove the 2 because it is a second shape. Remove the 2 and write it pi r L. Instead of H you should write here L. இங்கே நம்மளுக்கு L தானே இருக்குது. ஸோ இங்கே நம்ம L தான் எழுதணும். அந்த Lக்குள்ளே தான் H ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர்னு நம்ம எழுதணும். Since it is a right angle triangle, hypotenuse will be equal to the sum of the sides of two squares of the other two sides. Okay, fine. So this cone ஓட CSA formula ஞாபகம் வச்சுருப்பீங்க. அதே தான் TSA என்னன்னா கடைசி லெட்டரில் ஒரு R ஆட் பண்ணணும். So that is what we have written, pi r L plus R. Okay, what is its volume? Volume வந்து கோனோட சிலிண்டரோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப it will be 1/3 of cone. சிலிண்டரோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது வந்து கோன் வந்து 1/3 இருக்கும். ஸோ 1/3 pi r ஸ்கொயர் ஹெச். சிலிண்டருக்கு நம்ம என்ன எழுதியிருப்போம்னா pi r ஸ்கொயர் ஹெச்னு எழுதியிருப்போம். இது கோனுக்கு முன்னாடி 1/3 மட்டும் சேர்த்தா போதும். திஸ் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் தி கோன். அகைன் I'll repeat. கோனில் ஆருங்கிறது ரேடியஸ் உங்களுக்கு தெரியும், ஹெச்ங்கிறது ஹைட்டுன்னு you know very clearly, and L represents a slant height. The slant height எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, it looks like a right angle triangle. They will give the height as well as the radius, so you can easily calculate the slant height. So that will be is equal to, slant height is equal to square root of H square plus R square, height square plus radius square. So in the formula வந்து second formula நம்ம சொல்கிறனால we should remove that 2 pi r L ன்னு எழுதணும். ஸோ TSA என்ன, கடைசி லெட்டரில் ஒரு R ஆட் பண்ணணும். ஸோ pi r L plus R. ஸோ வாட் இஸ் வால்யூம்? இட்ஸ் வால்யூம் இஸ் 1/3 pi r ஸ்கொயர் ஹெச். சிலிண்டரில் வெறும் pi r ஸ்கொயர் ஹெச்னு எழுதியிருப்போம், அதுக்கு கீழே கோன் வர்றதுனால 1/3 மட்டும் எழுதிக்கும். சேம் வே ஃப்ரஸ்டம். ஃப்ரஸ்டம்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லேம்ப் மாதிரி தெரியுதா, ஆர் யூ வில் பி டெல்லிங் ஒரு கிளாஸை கவுத்தி வச்ச மாதிரி இருக்குது. எஸ், ஸோ அந்த இதுதான் அந்த ஷேப்பு தான். ஸோ இந்த கோனை வந்து பாதியாக மேலே மட்டும் இருக்க சர்ஃபேஸை கட் பண்ணோம்னா இட் லுக்ஸ் லைக் அ ஃப்ரஸ்டம். எஸ், த ஷேப் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரஸ்டம். இதுவும் அதே மாதிரி தான், மேலே ஒரு சர்க்குலர் ஷேப் இருக்குது, கீழே ஒரு சர்க்குலர் ஷேப். எதில் வந்து சர்ஃபேஸ் அதிகமாக இருக்கோ அதை வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் ஆர் ரேடியஸ்ன்னு எடுக்கிறோம், சின்ன சர்க்கிளை வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் ரேடியஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம். இதுக்கு ரெண்டுல நடுவில் இருக்க போர்ஷனை தான் ஹைட்டுன்னு வி ஆர் சூஸிங். ஓகே, வாட் இஸ் இட் CSA ஃபார்முலான்னு பார்த்தோம்னா அதே தான். பை ஆர் எல்னு படித்தோமா, அந்த இடத்துல 2 ஆர் இருக்கனால 2 ஆரையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா தட் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் CSA ஆஃப் அ ஃப்ரஸ்டம். பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு எல். இதோட ஸ்லாண்ட் ஹைட். ஸோ ஸ்லாண்ட் ஹைட்டுங்கிறது எந்த இடத்துல வருது, இட் வில் பி கப்ஸ் அண்ட் திஸ் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வரும். ஸோ யூ வில் பி காலிங் தட் ஆஸ் எல். ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்
capital R minus small letter r to the whole squared. This is the formula for slant height of the frustum. இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரஸ்டம்க்கும் கோனுக்கும் இந்த ஆர் இருக்க இடத்துல மட்டும் மைனஸ் வருது, கேபிட்டல் ஆர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர். whereas the remaining part here we are adding it. CSAல ஆட் பண்ணுறோம். ஸ்லாண்ட் ஹைட் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா மட்டும் சப்ராக்ட் பண்ணணும், உள்ள மட்டும் ரெண்டு ரேடியஸையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே, வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் TSA அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதே தான். இந்த இதில் இதை எழுதிட்டு CSA ப்ளஸ் த டாப் சர்ஃபேஸ் as well as the bottom surface. CSAல 4 சைடு மட்டும்தான் நம்ம எழுதுவோம். The remaining 2 portions, that is top region and bottom region, will not be calculated in CSA. CSAல மேல் பகுதியையும் கீழ் பகுதியையும் நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம். வேறு TSAல அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். அப்போ மேலே என்ன சர்ஃபேஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்மால் லெட்டர், இந்த சர்க்குலர் ஷேப்போட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர், அண்ட் பாட்டம் ரீஜன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பை ஆர் கேபிட்டல் ஸ்கொயர். ஸோ இதுதான் ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஃபார்முலா, பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர். இது ஸ்மால் லெட்டர் ரேடியஸ், இது கேபிட்டல் லெட்டர் ரேடியஸ், இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். இது வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா. curved surface area plus the top region plus the bottom surface area. And the next one is volume of a frustum. Okay, same way, this is also the same, 1 by 3 pi r square. Instead of r square you are going to write capital R square plus small r square plus r into h. This like a square plus b square plus ab, not a 2ab. It is a square plus b square plus abங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்களாம் ஒரு கோடு ஞாபகம் வச்சாதான் we are able to learn it quickly. இந்த ஃபார்முலாவை நான் வந்து ஒரு ஷேப்பை காமிச்சு உங்களுக்கு இதான் இது இப்படி தான் எழுதணும்னு காட்டினோம், which is the easiest way to memorize the formula, that we have to look into it. ஓகே, ஒரு ஃப்ரஸ்டம் எடுத்திருக்கோம், இதை வந்து கோனோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதே ஃபார்முலா தான் வரப்போகுது CSAவோட. And at the last letter you are going to add it the top region as well as the bottom region. And the volume of a cone ஐயும் ஃப்ரஸ்டத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப there is a small difference in the r squared. 1 by 3 pi h போடுவோம். And small letter r squared வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to write it as capital R square plus small r square plus r into h, like a square plus b square plus ab, like that. Okay, I hope you will find it easily. The next one is very simple. இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெமிஸ்பியர் அண்ட் ஸ்பியர் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிறது ஹெமிஸ்பியர், தென் we are going to see the sphere. Okay, what is the formula for CSA of a ஹெமிஸ்பியர்னு எடுத்தோம்னா 2 pi r square. அடுத்தது 2க்கு அப்புறம் என்ன வரும், 3 pi r square. அடுத்தது ஸ்பியருக்கு போங்க, ஹாலோ ஸ்பியர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக, that we will see it later. Next one, this is 2 pi r square, this is 3 pi r square. What will be the next one, 4 pi r square, and repeat the same. ஸ்பியருக்கு CSAவும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் சேம் தான், எல்லாமே கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தானே. ஸோ we will write the same formula for the TSA. ஸோ இங்கே வந்து you will write it as 4 pi r square 4 pi r square. அடுத்தது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து பை போட்டு எழுதுங்க. முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்குது, 2 by 3 2 by 3ன்னு எழுதிருங்க, pi r cube வரும். பிகாஸ் we will call it as volume as area into heightன்னு சொல்லுவோம். ஸோ 2 by 3 pi r squareன்னு எழுதுவோம். இன்ட்டு ஹைட்டுங்கிறது we don't have height for the what is this hemisphere, we called it as a radius. ஸோ இன்னொரு ஆரை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப we called it as r cube. ஸோ 2 by 3 pi r cube. எப்படி ஃபார்முலா மெமரைஸ் பண்ண சொல்கிறேன்னா ஹெமிஸ்பியர், அடுத்தது ஸ்பியர் எழுதிக்கோங்க, 2 pi r square 3 pi r square, இது 2 by 3 pi r cube. அதே இது இங்கே 2 pi r square 3 pi r square, கை கீழே வந்து ஸ்பியருக்கு வந்துடுங்க, 4 pi r square 4 pi r square. இதை பையில் போட்டு எழுதுங்க, 2 by 3 pi r cube, இது 4 by 3 pi r cube, that's it. ஸோ இதில் வந்து என்ன படிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இது அப்படியே தான் போட போகிறோம். இந்த ஸ்மால் லெட்டர் r squared வந்து இங்கே நம்மளுக்கு 2 r வரும். ஹாலோனாலே எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைட்டு சேமாக இருக்கும். ஹாலோனா அதோட ஹைட்டு சேமாக இருக்கும், உள்ளேயும் அதே ஷேப்பு தான் இருக்கும். இப்போ ஹெமிஸ்பியர்னு எடுத்தால் உள்ளேயும் ஒரு ஹெமிஸ்பியர் ஷேப்புக்கு ஒரு பவுல் இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஒரு கண்டெய்னர் அவ்வளோ திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு திங், ஹைட்டு சேமாக இருக்கும் பட் ரேடியஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பாருங்களேன், கேபிட்டல் லெட்டர் ஆர் அண்ட் ஸ்மால் லெட்டர் ஆர், இந்த சின்ன சர்ஃபேஸை வந்து ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் அண்ட் கேபிட்டல் லெட்டர் ஆர் வந்து அதோட மொனை வரைக்கும் லாஸ்ட் மொனை வரைக்கும் சொல்லுவோம். ஸோ தேட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி கேபிட்டல் லெட்டர் ஆர். ஸோ இந்த சின்ன ஆர் ஸ்கொயர் எப்படி எழுத போகிறோன்னா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதணும். ஓகே ஃபைன். நான் நெக்ஸ்ட்டு திங் இதை எப்படி எழுத போகிறோன்னா இந்த பை எழுதிட்டு இந்த 3 கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர்னு நம்ம எழுதணும். வி ஷுட் லேர்ன் இட்.
இந்த ஹாலோ ஹெமிஸ்பியரில் மட்டும் என்ன செய்ய போகிறோன்னா 3 உள்ளே போட்டு கேபிட்டல் லெட்டர் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர்னு ஞாபகம். நெக்ஸ்ட் திங் சேம் வே பையை போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் கியூப். ஸோ வி ஹாவ் டு ரைட் இட் அஸ் கேபிட்டல் ஆர் கியூப் மைனஸ் ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் கியூப். Okay, what is the next formula? Hollow sphere. As you have written here small r square, we are going to write it as capital R square. And here we are going to mention it as capital R square plus small r square. And then here 4 by 3 pi. This is r cube minus r cube. As what you have did it for a hemisphere the same way. Either 2 by 3 pi r cube minus r cube. This volume 4 by 3 pi capital R cube minus R cube. This is the formula. That's about it. So I hope it will be easy for you to learn. Do well. All the best.